أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كاره الكافرون ولو كاره المنافقون ولو كاره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعزل جنده وحسم العذاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah diharap yang perempuan ya langsung naik di atas di lantai 2. Jangan ada dulu di bawah ya. Tolong diisi yang sab di atas dulu lantai 2 yang perempuannya. Yang laki-laki tolong di maju-maju ke depan semuanya. Itu saja. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd الله أكبر الله
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan, kami himbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar agar kiranya untuk bisa segera masuk di dalam masjid untuk mengisi saf-saf yang masih kosong, karena insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sudah mulai langsung melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kembali kami ingatkan kepada seluruh jamaah yang mungkin masih berada di luar agar kiranya masuk ke dalam masjid, karena insya Allah di beberapa menit kemudian untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allah
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا في كل أتوار وعلى آله وصحبه يا نور Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga alhamdulillah masih sempat hadir di tempat ini, di tempat yang sangat-sangat mubarakah ini guna untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah, yang pertama sambutan Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman SP2. Yang kedua, salat Idul Fitri yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haidir Hasbah SH. Kemudian pembaca muroki atau bilal pengantar khatib Idul Fitri oleh Bapak Badarudin. Yang keempat, khatib Idul Fitri sekaligus doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Fadli SPDI MPDI. Sebelum kita melangkah ke acara yang pertama, mungkin kepada seluruh jamaah untuk bisa berdiri dulu agar saf-saf bisa terisi dengan full, supaya jemaah yang masih ada di luar, yang masih berdiri di luar dan kosong boleh mengisi saf-saf yang masih kosong yang ada di dalam. Kami mohon kepada seluruh jemaah untuk bisa berdiri dulu agar saf-saf bisa betul-betul terisi dengan full. Kembali kami ingatkan kepada seluruh jemaah yang mungkin saf di depannya masih kosong agar boleh mengisi terlebih dahulu. Kepada jamaah yang masih berada di luar agar kiranya boleh memasuki masjid kita, karena di bagian belakang masih ada saf yang masih kosong. Langsung saja kita melangkah ke acara yang pertama, yakni sambutan Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman SP2 oleh Bapak Jupri Tarike. Kepada Bapak Jupri Tarike dengan hormat dipersilahkan. Cek.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alana minal muslimin wal mu'minina wal muhsinin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Id yang kami hormati dan kami banggakan, dan insyaallah sama-sama kita dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang cerah ini kita kembali dapat dikumpulkan bersama-sama guna melaksanakan sholat Aid, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ramah tamah dan saling silaturahmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini menjadi bagian daripada ahli salawat dan insyaallah bersama-sama Rasulullah pada hari hisab kelak. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan saya, perkenankanlah saya mewakili dari panitia Amalia Ramadan dan petugas unit pengumpulan zakat Baitur Rahman menyampaikan beberapa buah penyampaian. Seyogyanya penyampaian ini disampaikan oleh Ketua Amalia Ramadan, tapi semalam beliau berbisik kepada saya, udah daripada banyak-banyak yang berdiri depan, Pak Ketua aja yang sampaikan. Insyaallah pahalanya nanti dibagi dua. Oh begitu ya, ya terima kasih. Baik bapak-bapak, adapun laporan dari panitia Amalia Ramadan, pemasukan infak selama bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir, total pemasukan infak adalah sebesar Rp91.607.000. Rp91.607.000. Sementara pengeluaran selama bulan Ramadan untuk sementara sebesar Rp27.136.000. Rp27.136.000. Jadi saldo sementara selama bulan suci Ramadan dalam kegiatan Amalia Ramadan sebanyak Rp64.471.000. Rp64.471.000. Selanjutnya laporan berasal dari petugas amil zakat Baitur Rahman atau unit pengumpulan zakat Baitur Rahman. Banyaknya kepala keluarga yang membayar zakat di masjid kita ini sebanyak 225
29 kakak. Sementara anggota keluarga atau jiwa sebanyak 688 jiwa. Adapun total muzaki sebanyak 917 jiwa. Selanjutnya zakat fitrah berupa beras sebanyak 228 kg dalam bentuk uang sebanyak 40.935.000 rupiah. Kemudian zakat mal total penerimaan sebesar 11.438.000 rupiah. Fidyah sebanyak 5.535.000 rupiah. Infak dan sedekah berupa beras 40 kg, berupa uang 11.803.000 rupiah. Jadi total penerimaan keseluruhan berupa beras sebanyak 268 kg dan dalam bentuk uang sebanyak 69.711.000 rupiah. Mohon maaf tadi ada sedikit terlewat. Sementara hasil pelelangan untuk genset kita masjid-masjid total penerimaan dari lelang sebesar 40.452.000 rupiah. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kurang lebih sudah berjalan 3 tahun kami dari pengurus DKM Masjid Baitur Rahman memberikan pelayanan kepada jamaah. Tentu masih sangat kekurangan, penuh dengan kekurangan. Kami belum bisa memaksimalkan apa yang seharusnya kami kerjakan, baik itu dalam hal program fisik maupun program pembinaan dan memakmurkan masjid ini. Untuk itu atas nama pribadi kami dan segenap keluarga besar atau pengurus DKM Masjid Baitur Rahman mulai kesempatan ini memohon maaf beribu maaf dari hati kami yang paling dalam kepada para jamaah atas bentuk kekurangan kami, baik yang kami sengaja, baik itu dalam bentuk kepribadian atau perilaku kami sehari-hari maupun dalam menjalankan fungsi kami sebagai pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman. Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa terasa juga ini adalah Ramadan ketiga, artinya lebaran ketiga kami membersamai Bapak Ibu semua. Ini mungkin adalah merupakan Ramadan atau lebaran terakhir di masa kepengurusan kami, masa bakti kami. Karena insya Allah 2025 di Januari sudah akan ada pergantian pengurus, dan insya Allah di bulan November atau Desember kita akan segera melakukan pemilihan ketua yang baru. Semoga ke depan kita bisa dapatkan ketua yang lebih profesional, yang lebih berani mendedikasikan dirinya kepada jamaah, dan insya Allah lebih berkemampuan manajerial agar kita betul-betul bisa memakmurkan masjid kita ini. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit terkait pembangunan teras tambahan di luar. Kenapa kami memilih program tersebut? Karena mengingat sejauh ini manakala hujan, teras selama yang ada senantiasa dirembesi oleh air hujan. Jadi kami bermaksud di samping untuk memperindah, juga untuk berfungsi agar rembesan hujan itu tidak masuk ke teras yang sudah ada saat ini. Dengan harapan apa? Untuk keamanan, mungkin di jam-jam tertentu badan induk masjid ini akan kita kunci. Jadi para musafir yang ingin melaksanakan ritual ibadah bisa menggunakan teras yang sudah ada saat ini. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ke depan Allah berikan kemudahan untuk bisa merealisasikan secara keseluruhan teras di luar. Sebetulnya ada usulan untuk membuat kanopi, tapi dengan berbagai macam pertimbangan akan mengurangi keindahan dari masjid kita ini, maka kami alihkan ke teras yang permanen. Baik, saya pikir itu aja yang saya sampaikan. Tidak perlu berlama-lama.
Namun sebelum pelaksanaan sholat id, izinkan kami mengingatkan kembali kepada kita semua tata cara pelaksanaan sholat id. Ini juga seharusnya adalah bagian dari Pak Imam. Kami sudah minta tolong ke Pak Imam, tapi Pak Imam juga bilang sama seperti tadi, cukup Pak Ketua saja. Ya, semoga khatib dan imam sholat id tidak meminta digantikan juga. Baik, Bapak Ibu, seperti biasanya sebelum pelaksanaan sholat id, tentu dalam setiap amalan kita harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu disertai dengan niat. Sebagaimana sholat id juga tentu kita harus diawali dengan niat, dan niat kita sandarkan atau bersamaan pada saat kita melakukan takbiratul ihram. Mohon maaf, mungkin saya menyampaikan berdasarkan umumnya kita di sini yang menganut paham Imam Syafi'i. Jadi bersamaan kita takbir, kita berniat. Adapun niatnya usolli sunnata Aidil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan sholat Aidil Fitri 2 rakaat menghadapkan diri kepada Ka'bah lillahi ta'ala, makmum mengikut pada imam lillahi ta'ala. Selanjutnya kita takbir sebanyak 7 kali, dan di salat sambil mengangkat tangan, dan di sela-sela takbir kita bertasbih, bertahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam akan membacakan surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah tambahan, ruku sujud sebagaimana biasanya, dan dari rakaat pertama selanjutnya kita berdiri kembali. Pada rakaat kedua tentu imam akan takbir yang kita kenal dengan takbir intiqal. Takbir ini adalah takbir di antara rukun salat. Setelah takbir intiqal kita lanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Seperti awal yang 7 kali, 5 kali, dan di sela-sela takbir ke-5 kali sama bacaannya, ya dikit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga seluruh rangkaian sebagaimana biasanya telah selesai. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, beri maaf. Untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada Bilal untuk memimpin. As-salatu sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'ata rahimakumullah. الصلاة لا إله إلا الله. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yaumu Aidil Fitri wa yaumus surur wa yaumul maghfur. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Idza soidal khatibu alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatid din. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazal mal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. صدق Allahul Azim. Hadirin hadirat kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan hari Rabu 10 April 2024 atau tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, merupakan hari kemenangan yang hakiki bagi kaum muslimin dan muslimat dari belenggu ujian dan cobaan yang sangat luar biasa. Setelah fajar menyingsing di ufuk timur, gemah gemuruh lantunan suara takbir, tahmid dan tahlil yang sedang berkumandang di seluruh pelosok seantero penjuru dunia. Umat Islam sedang melepas bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang telah mendidiknya selama 1 bulan penuh. Mengasah kesabaran, mengasah jiwanya, mengasuh nalarnya dengan hati yang terharu, dengan hati yang kuat. Betapa berat rasanya untuk berpisah dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Ketika kita masuk pada hari pertama bulan suci Ramadan, di kaki langit sebelah barat muncullah bulan sabit atau disebut dengan hilal, petanda masuknya bulan suci Ramadan. Seiring berjalannya waktu, bulan itu mulai membesar, akhirnya menjadi bulan purnama. Selanjutnya terus berotasi dan mengecil hingga akhirnya menghilang di permukaan bumi ini. Al-Quran surah Al-Baqarah 189
Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Melalui ayat ini Allah menyebutkan fungsi hilal, yaitu dapat menjadi pelajaran yang amat berharga bagi perjalanan kehidupan manusia. Bulan Ramadan mengingatkan kita persis perjalanan manusia dimulai dari kelahirannya, setelah melewati masa kanak-kanak hingga masa remajanya, lalu kemudian menjadi manusia yang dewasa, manusia yang sempurna. Kemudian masa dewasa ibarat bulan purnama yang sedang memancarkan sinarnya secara paripurna. Demikianlah orang yang berumur dewasa, dia sedang mencapai puncak-puncak kekuatannya, namun dengan terus berjalannya waktu yang tak kenal henti, akhirnya tak terasa dewasa beralih menjadi orang tua, orang yang berumur, orang yang tak berdaya sama sekali. Maka manusia akan mengalami penurunan kekuatan, baik penurunan fisiknya maupun psikisnya. Penyakit mulai bermunculan, tentunya kenikmatan-kenikmatan hidup satu persatu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan hal demikian? Itulah semua berjalan secara alami dan natural, maka tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menolak takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tiba saatnya manusia akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persislah sama dengan perginya dan lenyapnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat. Gambaran yang nyata inilah kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita yang hadir pada hari ini, momentum hari raya Idul Fitri, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, insya Allah semoga kita merasakan fitrah yang hakiki, kesucian batinia seperti saat baru lahir dari perut ibu kita. Ya, karena itu seiring terbenamnya mentari matahari, terdengar bertalu-talu alunan takbir yang menggema di seluruh pelosok penjuru dunia. Persis sama kita mendengarkan suara takbir ketika kita diazankan oleh orang tua kita ketika kita baru lahir. Itulah sebabnya bulan Ramadan secara urutan bulan Qamariyah berada di bulan ke-9 setelah bulan Sya'ban, sama lamanya ketika kita berada di dalam kandungan rahim ibu kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan niat yang sesungguhnya,
Allah akan mengampuni dosanya sebagaimana ia baru lahir dari perut ibunya. Bulan Ramadan adalah sebuah pesantren yang bernama Pesantren Ramadan. Skalanya internasional, santrinya adalah umat Islam seluruh penjuru dunia. Dibuka pendaftaran santri baru sekali dalam setahun dan berlangsung selama 1 bulan penuh. Maka dari pesantren Ramadan inilah diharapkan akan lahir manusia-manusia yang baik, jujur, bukan manusia-manusia yang jahat dan suka bohong atau dusta. Ketahuilah jamaah, mungkin saja manusia bisa saja saling mendustai satu sama lain. Akan tetapi puasa Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun manusia yang dapat mendustai dirinya, apalagi mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pesantren Ramadan ini kita harapkan akan lahir manusia-manusia muttaqin yang juga dapat melahirkan manusia-manusia yang pandai memberi terhadap sesamanya, pandai berbagi rezeki terhadap sesamanya sebagaimana ia pandai menerima rezeki. Sebab nilai seseorang di mata Allah tergantung sejauh mana ia pandai memberi dan berbagi terhadap sesamanya. Dari ibadah puasa Ramadan, zakat dan sedekah diharapkan akan melahirkan manusia yang jujur, yang mau mengakui kelemahannya dan kesalahannya. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu sibuk mencari kelemahan dan kekurangan dirinya daripada sibuk mencari kesalahan dan kekurangan sesamanya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, berbahagialah seseorang yang telah berhasil menempuh perjalanan puasa Ramadan dengan baik selama 1 bulan penuh, karena hal itu menjadi gambaran kecil dari perjalanan panjang yang akan dilaluinya nanti, dan menjadi contoh bahwa mereka telah berhasil memenangkan kebenaran sehingga berhak bergembira dan beridul fitri pada hari ini. Sebaliknya, celakalah orang-orang yang tidak berhasil atau gagal dalam perjalanan puasa Ramadan ini, sebab mereka gagal dan tidak berhasil memenangkan kebenaran. Dengan kata lain, yang menang adalah syaitan, yang menang adalah kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, bulan suci Ramadan kini telah pergi meninggalkan kita semua di tempat yang mubarakah ini. Setelah 1 bulan lamanya kita bersama dengan bulan yang penuh kemuliaan-kemuliaan ini, kini bulan suci Ramadan telah membawa catatan-catatan amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan untuk diserahkan di hadapan Allah, kelak akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Maka kedatangannya dan kemudian melaksanakan amaliyah-amaliyah selama bulan suci Ramadan, karena kita tidak mampu menjamin apakah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur panjang, kesempatan maupun kesehatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini di tahun-tahun yang akan datang.
pada pagi hari ini seharusnya kita patut bersyukur dan berbahagia, sebab Allah masih memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan kerabat dan keluarga-keluarga kita. Ada suasana kerinduan yang begitu mendalam kepada orang-orang yang kita cintai. Kedua orang tua kita, baik yang orang tuanya masih hidup hari ini maupun orang yang berpulang ke rahmatullah. Tak terasa bulan suci Ramadan telah berlalu begitu cepat. Gemuruh suara takbir tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir dan bercucuran hari ini. Ada air mata bahagia bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Ada air mata hari ini, air mata kesedihan karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Mereka masih merindukan amaliyah-amaliyah Ramadan. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh berberkah ini. Bulan di mana pahala berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, serta doa-doa hamba telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Pertanyaannya hari ini, apakah bulan Ramadan yang kita lewati benar-benar kita sudah gunakan sebagaimana mestinya? Di hari yang agung ini dan bahagia ini, kita merasakan betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya kebahagiaan, indahnya kegembiraan, indahnya kesenangan di hari Idul Fitri ini yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa Ramadan akan meraih dua kegembiraan, kegembiraan ketika berhari raya dan kegembiraan ketika berjumpa nanti dengan Tuhannya, ialah Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari raya Idul Fitri ini, kepada seluruh jamaah Baitur Rahman, mari kita senantiasa saling bersilaturahim, saling mengunjungi saudara-saudara kandung kita, kerabat-kerabat dan tetangga kita, saling memaafkan kesalahan, menziarahi kuburan orang tua maupun keluarga yang lebih dahulu dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita membersihkan pusara orang tua kita. Pada hari ini suasana hati kita berbeda-beda jamaah. Ada yang bergembira karena semua anggota keluarganya berkumpul hari ini, bisa menikmati hidangan makanan hari raya. Ada yang bergembira karena anaknya kembali dari perantauan, membawa cerita dan pengalaman yang luar biasa. Ada yang bergembira karena masih bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya yang masih hidup hari ini, setelah sekian lama hidup di perantauan di negeri orang yang nan jauh, mengadu nasib di negeri orang demi kehidupan yang sukses. Tetapi jamaah, di hari raya ini ada di antara kita yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata yang tak mampu untuk dibendung dan ditahan jamaah. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama dengan keluarganya, tak bisa berhari raya dengan istrinya, anaknya dan orang tuanya. Mungkin jamaah
ada orang tua yang menahan kerinduan begitu mendalam karena anaknya tak bisa pulang dari perantauannya. Bahkan ada yang sangat bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya yang fitrah ini, mari kita melihat orang-orang sekitar kita. Adakah anak-anak yatim piatu yang perlu kita bantu dan santuni? Buatlah hatinya anak yatim piatu berbahagia sebagaimana anak-anak kandung kita bergembira hari ini. Sekalipun ayah dan ibunya telah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha," wa asyara bis sababati wal usta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang yang merawat anak yatim piatu seperti ini dalam surga. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya seraya sedikit merenggangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada momentum lebaran ini, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kandung kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Karena boleh jadi hari ini ada menantu yang tidak bagus hubungannya dengan mertuanya. Mungkin hari ini ada anak yang tidak bagus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Hari ini jamaah, bersihkanlah seluruh kehinaan-kehinaan itu. Kita kembali fitrah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari dosa dan kekhilafan. Kadang salah bertindak, kadang kala kita berucap kepada orang itu keliru, meninggikan suara kita, membuat orang tersinggung. Telinga kita sering salah mendengarkan informasi. Lupakanlah konflik-konflik yang pernah terjadi di antara kita sesama muslim, muslimat. Bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya pada hari yang fitrah ini. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan-perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara yang beraneka ragam bahasa, suku, budaya, dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pastilah terjadi, dan itu adalah sunnatullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita-berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita renungkan hidup ini. Apa yang retak, mari kita satukan kembali. Apa yang putus, mari kita sambung kembali. Apa yang berjarak jamaah, mari kita dekatkan kembali di momentum hari raya Idul Fitri ini. Mari kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua, sosok yang sangat penting dan berjasa dalam hidup kita. Keridahan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan dan keselamatan dunia akhirat. Sebaliknya, kemurkaan dan kemarahan orang tua adalah sebuah malapetaka dan musibah besar dalam kehidupan kita. Nabi bersabda, ridallahi fi ridal walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, sedangkan murkanya tergantung pada murka kedua orang tua kita. Kepada seluruh jamaah, setelah kita kembali beridul fitri ini, teruslah mengambil kedua tangan orang tua kita. Kita mencium dan memeluknya dan mengucapkan, oh ayah, oh ibu, maafkanlah seluruh kesalahan dan dosaku.
Aku yang pernah dan sering meneteskan air matamu dan dari perilaku-perilakuku yang jauh dari ajaran agama, yang membuat hatimu tersinggung, wahai ibundaku. Ketahuilah, anak yang durhaka pada orang tuanya, dunia tidak sukses, dunia tidak berhasil, hidupnya tidak akan berberkah. Lebih-lebih nanti di hari kemudian dia akan celaka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari raya Lebaran ini, sosok ibu yang kita cintai, yang susah payah telah mengandung dan melahirkan kita di dunia ini, sosok yang mengantarkan kita nantinya masuk ke dalam surga. Al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Saat fisiknya mulai melemah, usianya bertambah tua, sudahkah kita menjenguknya hari ini? Sudahkah kita membahagiakan ibu dan ayah kita? Sudahkah kita memenuhi harapan-harapannya? Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Wahai jamaah, sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua kita berupa uang dan materi, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka, khususnya ibu kita yang melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan, menyusui dan membesarkan kita hingga sukses seperti saat sekarang ini. Mari kita kenang orang-orang yang pernah kita sakiti dengan ucapan dan perbuatan kita padanya. Tengoklah orang yang paling dekat denganmu, seorang suami yang sering merendahkan derajat dan memaki-maki istrinya, yang telah diamanahkan Allah untuk membahagiakan. Suami kadangkala bersikap kasar pada istrinya, bahkan ada yang sampai membunuh istrinya. Maka singkirkanlah keangkuhanmu, kesombonganmu, ulurkanlah tanganmu hari ini, peluklah istri kita, bertekadlah kepada Allah, bersumpah dan berjanjilah kepada Allah bahwa akan berusaha untuk membahagiakan istri kita. Penuhi harapan Rasulullah bahwa manusia yang paling baik, pemimpin yang paling baik adalah seorang suami yang paling berbuat baik kepada istrinya. Wahai para istri, kenanglah kebaikan dan pengorbanan suaminya. Kadang kita menampakkan kemarahan, melepaskan emosi dengan meninggikan suara di hadapan suami yang tercinta. Bahkan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang merendahkan pemimpin rumah tangga. Kadang kita membebani suami dengan sesuatu di luar kemampuannya. Wahai jamaah, kenanglah sosok laki-laki yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakanmu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berjanjilah hari ini engkau akan mempersembahkan hidupmu untuk membahagiakannya dan kebahagiaan keluargamu. Penuhilah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang istri mentaati dan menghargai suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia senangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Ramadan ini membekas di dalam hati kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi kegiatan istiqomah kita lakukan. Ungkapan Arab, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atahu tazid. Bukanlah berlebaran identik dengan baju baru, seragam baru, akan tetapi berlebaran sesungguhnya hakikatnya bertambahnya ketaatan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, untuk mengukur apakah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah,
bisa kita melihat setelah bulan suci Ramadan ini. Jika pengamalan ibadah dan kepedulian sosial kita lebih baik dari sebelumnya, petanda bahwa puasa dan ibadahnya diterima. Namun jika kesolehan spiritual dan sosialnya semakin menurun, maka puasanya tidak berbekas dan berpengaruh dalam dirinya. Semoga ibadah puasa kita tidak seperti yang dilansir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash, bahwa betapa banyak orang-orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak ada pahala yang mereka dapatkan kecuali lapar dan haus. Sebagai penutup, kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat Idul Fitri, lalu kemudian berangkatlah Rasulullah bersama keluarga besarnya. Dia melihat ada seorang anak kecil laki-laki yang kemudian menangis, bajunya compang-camping dan lusuh. Lalu kemudian Rasulullah mendekati, "Wahai sang anak, mengapa engkau tidak ikut bermain dengan teman-temanmu hari ini? Bukankah hari ini adalah hari raya kemenangan, hari raya kegembiraan, hari raya yang seluruh kaum muslimin bergembira?" Lalu sang anak mengatakan, dari Anas bin Malik, kemudian mengatakan, dia tidak mengenali Rasulullah, dia mengatakan, "Wahai paman, aku ini adalah anak yatim piatu, anak yang ditinggal mati oleh ayahku, seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ayah yang sangat menyayangiku. Tetapi ayahku ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah yang lebih memilih jihad fi sabilillah daripada bertanggung jawab kepada anak-anaknya." Lalu kemudian Rasulullah mengetahui ayah anak ini yang tewas ditebas lehernya oleh orang kafir. Rasulullah menangis, lalu mengatakan, "Wahai si fulan, di mana ibumu?" "Ibu saya ya Rasul, ibu saya wahai paman telah pergi bersama dengan orang kafir. Dia keluar dari Islam. Dia mengambil seluruh barang-barang ayahku. Aku hidup sebatang kara hari ini. Maka tentunya saya mengingat ayahku hari ini. Tentunya aku ingin ikut bergembira ya Rasul, tetapi apa daya, aku hidup sebagai anak yatim piatu." Maka Rasulullah mengusap air matanya, mengusap kepalanya, lalu mengatakan, "Wahai anakku, ikutlah bersamaku, ikutlah menjadi bagian dari keluargaku. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku juga dulu pernah yatim seperti engkau wahai anandaku." Maka tentu dalam riwayat ini Rasulullah memandikan sendiri anak ini, memakaikan baju yang terbaik, lalu kemudian ikut bergembira bersama dengan keluarga Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Barang siapa yang mengusap-usap rambutnya dan kepalanya anak yatim piatu di hari raya Idul Fitri ini, maka Allah akan senang, Allah akan memberikan pahala bikulli sya'ratin hasanat." Maka setiap helai rambut anak yatim piatu itu akan ada 10 pahala yang Allah janjikan kepadanya. Oleh karena itu kepada jamaah, janganlah pernah pelit dan kikir, janganlah pernah merendahkan anak yatim piatu, karena itu adalah bagian dari sarana untuk memasukkan kita dalam surga. Akhirnya saya selaku khatib Idul Fitri hari ini mengucapkan selamat berbahagia kepada para wisudawan wisudawati Ramadan. Semoga mencapai gelar mukminin dan muttaqin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan umur yang panjang agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bit taqwa wa akhtim lana bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawma fatha wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa na'udzu bika min syarri ma qablah wa na'udzu bika min syarri ma ba'dah. Allahumma adfa' anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagya was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hassah Timika SP2 Baitur Rahman wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.